أساتذتي الأعزاء، حقا أنا فرحان نكون بيناتكم أنا محظوظ وأنني أمام هذا البانيل ديال الأساتذة. أستاذتي وصديقتي عائشة السي عبد الله اللي كنشكرو لأنه راه دخل المغرب خصيصا باش يشارك معنا في هذا الندوة، الأستاذ السي مختار والأستاذ السي بنيس. طبعا الأستاذ السي بنيس دار واحد التوطئة مهمة جدا في تحقيق المراحل ديال علم الاجتماع والأسئلة اللي عاشها في كل محطة من المحطات. وبدون شك اعتبروا ان اليوم كاين مجموعه ديال التحولات اللي خاص علم الاجتماع يكون عنده موقع فيها بالاجيال ديالو الجديده، بالباحثات والباحثين اللي عندهم هذه الرغبه وهذا الطموح، ولكن في عرائقه او في علاقته بمختلف مكونات العلوم الانسانيه والاجتماعيه كما قال سيما. لكنه اكد كذلك على أنه بالإضافة إلى الإطارات أو المؤسسات الجامعية أكد على الإطارات التنظيمية. وطبعا هذا واحد من الأسئلة اللي غادي يجعل هذه الجمعية ربما تتطور إلى ما هو أكثر مع أجيال مختلفة، وخاصة وأن واحد عدد كثير ديال الأساتذة والباحثين من مختلف الجامعات المغربية يعتذروا نظرا لظروف امتحانات أو نظرا لبعد المسافة. فحتى لا أطيل عليكم، بدون شك أن الأسئلة التي وضعها أستاذي السي إدريس بن سعيد وكذلك الأرضية التي توصل بها الأساتذة المتأخرين، وفي انتظار كذلك يعني التدخلات اللي غتكون ديال القاعة بما يفيد ويغني هذا اليوم من أجل جعل فعلا علم الاجتماع حاجة حقيقية في التحولات اللي كيعيشها لنا، وطبعا لمعرفة الضرورة والإمكان اليوم في معالجة ومقاربة هذا الموضوع. وطبعا لابد من نجدد الشكر كل الأخوات والإخوة اللي جونا من خارج الرباط والدرمية. فحتى لا أطيل عليكم سأعطي في البداية الكلمة للأستاذة عائشة بلعب. شكرا جزيلا الجميع المقصود، الحضور الكريم، الأخوات، الإخوان، الأساتذة المتواجدين معنا اليوم. طبعا لن نثقل على الأساتذة بزاف، بين 10 و 15 دقيقة على أبعد. أود أن أؤكد أني فخورة وسعيدة جدا بتواجدي معكم داخل رحاب كلية العلوم التربية التي لم أغادرها بتاتا، لأنني ما زلت أشتغل عن مشكل التعليم ومشكل التربية ومشكل التلقين، وخاصة الاهتمام بتعليم الفتاة. والمؤلف الأخير كان حول التاريخ الاجتماعي لتعليم الفتاة في الفترة ما قبل الحماية 1860-1912. والآن أنا أحضر وأتمنى أن أنجزه كتابا حول تعليم الفتاة في فترة الحماية. وأنا كذلك سعيدة لتواجدي بين أساتذة الذين سهروا طيلة حياتهم لتعليم أجيال وأجيال وتلقينهم لا المادة التي يهتمون بها، ولكن كذلك قيم المواطنة، قيم الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان. وأشكر الجمعية المغربية لعلم الاجتماع التي تصدت مجموعة من الأزمات والمشاكل وتجاوزتها لتحتفل اليوم ب50 سنة لإحياء هذه الجمعية ولإنشاء هذه الجمعية، ولتحضير ندوة تؤكد على أهمية علم الاجتماع في الظروف التي نعيشها اليوم من تحولات اجتماعية، وأقول كذلك
تحولات سيكولوجية وتحولات داخل الأجيال. فمداخلتي سوف أعطيها باللغة الفرنسية، لأنني أدرك أننا نحن في كلية علوم التربية، وحينما نقول التربية نقول تعلم اللغات. فإذا الحوار ما بين اللغات وإدراك اللغات هو أداة أساسية بالنسبة لكل الأجيال، وكذلك بالنسبة لتوسيع المعرفة والحوار بين المعرفة من هنا ومن هناك. فتدخلي حول les sciences sociales et transformation sociétale. Donc c'est un historique et une perspective en évoquant le cas du Maroc. Je crois que nous sommes aujourd'hui tous et toutes conscientes quand même que le monde est en train de traverser, le monde est en mouvement, le monde est en une évolution, et bien sûr il y a vraiment, enfin, nous sommes en train de traverser des transformations qui sont très complexes dans un monde qui devient incertain. Donc l'incertitude est là. Comment reconstruire ce monde pour que nous soyons en quelque sorte plus stables dans ce monde-là. Donc bien sûr, des transformations économiques, politiques, sociales et culturelles sont là, mais comment les accompagner aussi d'une dynamique scientifique, et plus particulièrement en ce qui concerne la sociologie et les sciences sociales. C'est vrai, ces changements nécessitent un arsenal, méthodologique nouveau. Donc on ne peut pas se contenter d'utiliser les anciennes méthodes actuellement, mais peut-être les réutiliser, les réadapter aux nouvelles transformations sociales. Et je crois que ces dernières années, rien que depuis 2020, nous vivons dans une société mais bouleversée. Nous sommes passés du Covid avec vraiment une société fermée, où on ne sortait pas de chez nous, où il n'y avait plus de contact, où il y avait le travail, le travail par, sur les sites. Et nous sommes aujourd'hui dans une société en pleine guerre, en plein mouvement. Les gens, dans tous les coins du monde, les 4 coins du monde, il y a des guerres, il y a de grandes turbulences. Demande comment, cette jeune génération peut penser la stabilité, comment peut penser l'équilibre, comment peut-elle penser pouvoir avancer dans un monde en harmonie avec ses aspirations et bien sûr ses idées. Bien sûr, je crois que le temps qui m'est réservé est très court, parce que vraiment ce que je constate, c'est que, on a aujourd'hui plus besoin des sciences sociales qu'auparavant. Parce que vraiment, comment vivre ce nouveau monde? Il faut vraiment de nouvelles observations, une nouvelle compréhension et aussi de nouvelles actions. Bien sûr, quand nous voyons l'histoire du Maroc, c'est une histoire qui était, très mouvementée, comme les histoires de tous les pays, mais il y avait un socle qui était stable, un socle qui est constitué par le religieux, par les normes, par les valeurs, et puis par aussi une éducation traditionnelle qui a été transmise, à travers la famille, à travers l'école coranique, à travers l'université Caroline, etc. Mais nous constatons que nous avons aussi de grandes personnalités qui ont réfléchi sur cette société. Nous évoquons que le grand Ibn Khaldoun, et quand nous reprenons certaines théories, nous trouvons vraiment que nous devons approfondir certaines questions. Donc, que ce soit en ce qui concerne l'éducation, que ce soit en ce qui concerne les générations au niveau du pouvoir, que ce soit le contact entre rural et urbain. Et nous pouvons retourner au Nawazil, qui était vraiment très important et qui nous donne une idée sur l'évolution sociale. C'est-à-dire, nos ulémas, nos historiens nous ont toujours donné une idée, sur l'évolution de la société. Et je crois que vraiment que les gouvernants
en quelque sorte pris en considération ces évolutions. Bien sûr, la sociologie, bon, n'a pas commencé avec, avec le phénomène colonial, mais c'est l'institutionnalisation des sciences sociales qui a commencé avec la colonisation. Mais bien sûr, nous savons que vraiment la colonisation, le protectorat, il a essayé surtout de connaître ce Maroc qu'il ignorait totalement, disons, pour pouvoir le maîtriser, pour pouvoir agir sur la population et pour pouvoir s'imposer. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui était, bien sûr, c'est un côté colonialiste, un côté impérialiste, et bon, c'est une sociologie qui travaillait les intérêts vraiment du protectorat. Bien sûr, avec l'indépendance, c'est vraiment nos jeunes vraiment qui ont commencé à réfléchir sur ces sociétés en évolution et en même temps qui ont commencé à cet héritage du protectorat qui est complètement contestable. Parce que vraiment le protectorat, il a étudié la société d'un point de vue pratiquement occidental, d'un point de vue orientaliste, d'un point de vue vraiment qui ignorait la société. Et là je retourne quand même à Max Weber quand il parle du jugement des valeurs et du jugement par rapport aux valeurs. C'est à travers les jugements de valeurs occidentaux que nous avons été analysés. Et c'est pour cela vraiment que pas mal d'études dans la sociologie coloniale ont été orientées vers cette division de la population marocaine en urbains et en ruraux, en Siba et en groupe Siba et groupe Makhzen, et que vraiment le pouvoir makhzenien était là pour faire l'arbitrage entre ces deux groupes, entre les hommes et les femmes, et surtout, bon, enfin, le Daïr berbère, avec vraiment cette division du pays en berbérophone et arabophone, bien sûr, et qui touchait plus particulièrement le religieux, l'islam, parce qu'ils disaient vraiment que les berbères n'avaient aucune relation avec l'islam, ça leur a été imposé, etc. Bref, on voit que les premières études menées par le protectorat, c'était vraiment, et surtout, enfin, les études menées par Michel Beller, c'était des études sur la géographie et bien sûr la dialectologie. Donc, c'est connaître un petit peu vraiment les origines de la population du pays, et puis surtout les origines des Abias, des Marabouts, etc., parce qu'ils étaient obsédés par ce phénomène-là, et bien sûr la dialectologie. Bon, bien sûr, il y a Robert Montaigne aussi qui a fait un travail considérable sur le Makhzen et sur le prolétariat, la naissance du prolétariat marocain, un travail de terrain qui était intéressant, mais bien sûr imprégné par cette idéologie colonialiste. Pour Jacques Berck, c'était tout à fait différent, parce que c'était une personne qui contester en quelque sorte, disons, cette approche colonialiste, et parce qu'il a pu travailler aussi avec le paysanat, avec la motorisation, disons, du milieu rural, et qu'il a pu comprendre profondément cette évolution interne qui se faisait dans le pays. Bien sûr, je ne veux pas qu'on ignore quand même qu'on avait aussi je ne peux pas dire des sociologues, mais des sociologues, mais enfin des penseurs, qui étaient vraiment réformistes à l'époque, et ils étaient nombreux. C'était des ulama de la Calabrie, c'était aussi des personnes qui avaient étudié à l'extérieur, c'était aussi, surtout au Moyen-Orient, et c'était des personnes qui étaient imprégnées de l'idée de modernité qui était en vogue à l'époque au Moyen-Orient, et puis qu'on pouvait vraiment marier la modernité, les apports de l'Occident avec ce qui existait dans nos sociétés. Je veux parler de Bartaj Sossi, de Hajri, de Abdullah Dimnoun, et puis enfin de beaucoup d'autres. Quand on voit enfin Nobour al-Maghribi, qui a été publié en 1928, il est quand même d'une grande importance, parce qu'il montre quand même qu'il y a vraiment de grands hommes de lettres
et vraiment qui ont écrit sur le pays, et qu'il n'y a pas que les orientaux qui ont vraiment créé cette littérature donc, nationale. Donc bien sûr avec avec l'indépendance, on voit vraiment la naissance d'une nouvelle sociologie, et ça a été dit par Sidi Saïd, comme quoi enfin, il faut décoloniser la sociologie. Et c'était vraiment la grande approche de Paul Pascal. Et vraiment, moi j'étais une élève de Abdelkabir Khatebi à l'époque, et puis quand il nous dit qu'il faut réadapter les concepts utilisés par les agents du protectorat pour les analyser autrement et étudier la société marocaine autrement, c'était vraiment tout à fait nouveau pour nous, parce qu'on était en état d'apprentissage, et comment apprendre quelque chose de nouveau et la contester en même temps. Alors donc c'était une approche qui est venue plus tard, mais on est tous obnubilés par cette idée de déconstruire cette sociologie coloniale pour réfléchir sur une sociologie critique et une sociologie plus adaptée à notre, disons, à notre État. C'est vrai que l'État à l'époque a pris en charge la question de la sociologie parce qu'il a créé l'Institut. Il a été bien sûr poussé par, disons, par le mouvement interne qui existait au Maroc, et aussi par certains occidentaux qui étaient, disons, qui n'avaient pas, enfin, disons, cette idéologie colonialiste. Et donc la création de l'Institut de sociologie, c'était quelque chose de fantastique à l'époque, parce qu'elle nous a permis, et surtout nous à l'époque, de comprendre ce qu'est la sociologie. Et bon, pour les gens qui sont passés à l'époque par l'Institut, il y avait pas seulement les étudiants de l'Institut, mais il y avait tous les étudiants de la faculté des lettres qui étaient là, et surtout les étudiants du département philosophie. Et on avait tous les mercredis après-midi, on allait dans la salle 42 à la faculté des lettres, c'était à l'étage, et là vraiment il y avait de grandes réunions, mais des réunions très très importantes, et des réunions, disons, des réunions critiques. Et qu'est-ce que nous voulons, nous, en tant que jeune génération? Et c'était une génération qui était mobilisée, une génération politisée, et vraiment tous les gens qui étaient là-bas étaient des gens de gauche. La plupart étaient arrêtés après, la plupart étaient incarcérés pour des années, et la plupart aussi ont participé vraiment disons, à la naissance de la démocratie marocaine. Et ils ont œuvré pour cette... Et le département philosophique à l'époque, il concernait aussi la sociologie et la psychologie. Non, c'était pas donc c'est après disons, c'est quand l'Institut a été supprimé en 1970, vraiment qu'il fallait mettre la sociologie quelque part. Donc c'était vraiment la grande crise, parce que l'Institut a été supprimé même physiquement. Donc vraiment il a été détruit et éradiqué totalement. Et puis bon, là vraiment il y avait la création d'un tronc commun de 2 ans, où on étudiait vraiment un tronc commun général, et puis une spécialisation après, donc de 2 années, soit en sociologie, soit en philosophie, soit en psychologie. Donc on a constaté que la sociologie était dangereuse, et surtout après 1968, parce que en 1968, on était en ébullition dans cet institut de sociologie et à la faculté de lettres, un petit peu à la faculté de droit, mais nous, on était vraiment, disons, dans une forte dynamique, parce qu'on revendiquait le changement, et le changement à tous les niveaux. Pas seulement le changement au niveau des études, etc., mais on revendiquait le changement politique. Et c'est ce qui effrayait vraiment le pouvoir, parce qu'il voyait vraiment des éléments qui étaient, disons, enfin, nocifs que développait cet institut. C'est vrai, il y avait vraiment la théorie marxiste qui était là, donc on était en train vraiment c'était le socle de réflexion. Je sais très bien que quand on recevait des gens qui nous parlaient de non-directivité, qui nous parlaient de psychanalyse, qui nous parlaient de choses, on les contestait totalement, parce qu'il y avait pas mal des étrangers qui venaient à l'époque, parce qu'on pensait que la non-directivité, c'est une façon de manipuler la population.
Donc c'était pas une approche différente des autres, non directe, mais c'était une façon de manipuler la population. Et c'est pour cela que vraiment que j'ai dit que la salle 42 était le fief de la contestation. Je rappelle aussi que vraiment les études de Frantz Fanon, ils étaient là. Et on était vraiment les damnés de la terre. Je crois on se considérait aussi comme les damnés de la terre. Vraiment la réflexion sur le genre, sur les rapports hommes-femmes, elle est née aussi dans ces débats. Et vraiment, ce qu'on constatait, c'est que vraiment, on était, hommes et femmes, en lutte contre le patriarcat. Et cette société composite dont parlait Paul Pascan, et qui avait bon, des bases tribales, des bases patriarcales, des bases féodales et capitalistes, nous sommes une partie de cette société et il faut trouver les moyens pour régler nos problèmes. Donc, je vais passer très vite parce que cette crise des institutions vraiment a atteint aussi la sociologie. Et bien sûr, donc, le département qui a été créé, donc c'était des départements à Fès et à Rabat, et plus tard ça a été étendu ailleurs. Mais disons, ce n'était pas une formation sociologique qui a été donnée aux étudiants. C'est vraiment une approche de la sociologie, sans études de terrain, sans approche méthodologique importante. Et nous constatons tous, et je crois que c'est Abdel et d'autres, je crois Abdel Fattah aussi, qui ont travaillé avec C. Mohamed Kissous, que vraiment c'est la personne qui s'est le plus investie dans cette analyse sociologique et dans cet amour de la sociologie et de cette implantation de la sociologie dans la réflexion qui était menée sur l'évolution du pays. C'est vrai, il y avait une réhabilitation de la sociologie parce que dans les années 80 et surtout dans les années 90, avec l'ouverture, on a pensé vraiment que la sociologie, il ne faut pas la laisser de côté, il faut vraiment trouver le moyen de la réintégrer quand même dans les études, etc. Il y avait aussi les institutions internationales qui forçaient le pays à recourir à la sociologie et que ces institutions, avec les moyens qu'elles offraient aux enseignants, aux universités, etc., essayaient de réveiller ce sens sociologique. Donc, et puis, bon, l'Italie a compris qu'on ne peut pas toujours bouder la sociologie parce que c'est le moyen de connaître notre pays, un pays en voie de démocratisation. Et bien sûr, la sociologie doit être vraiment une approche fondamentale. Et je me rappelle, je ne sais pas, quand on faisait nos études, et quand on voulait faire des enquêtes, n'importe quelle enquête, il fallait aller au ministère de l'Intérieur, il fallait aller au commissariat, il fallait remplir des papiers, etc. Il faut donner vraiment le protocole de l'enquête, etc. Et surtout, si tu veux accéder au milieu rural, c'était vraiment un milieu qui était sous embargo, on ne pouvait pas y accéder, et c'était vraiment une grande frustration pour les chercheurs. Et c'est pour ça vraiment que Pascan, il a fait un travail monumental, il n'a pas pu le continuer parce qu'en 85, il est décédé, donc les choses sont restées en suspens. Il y avait les travaux de Hazmi, les travaux de Hamoudi, enfin les travaux aussi de Moussam Lajas, de Rahman Bourkiya qui ont pu investir quand même ce milieu pour faire des travaux qui sont d'une grande richesse actuellement. Alors, je termine. Je peux dire que vraiment, il est nécessaire vraiment Bon, la sociologie est une approche nécessaire, mais la sociologie, elle nécessite aussi une remise en question de notre approche. C'est vrai qu'il y a des méthodes, qu'il y a des concepts, etc. Mais le monde est en train de se renouveler. Il faut revoir les choses autrement. Et la relation entre le sociologue et le politique est très importante. Et là, je reviens vraiment au petit livre de Max Weber, Le savant et le politique, parce qu'il n'y a pas de scission entre un savant et un politique. Le savant est au service du politique et le politique doit
s'inspirer des travaux scientifiques. Et c'est là, je crois, que vraiment le dilemme qui se pose actuellement, c'est beaucoup de projets et de programmes se font des fois en dehors des approches sociologiques, ils se font entre quatre murs, ils se font par les impressions des personnes, mais pas fondées sur les travaux scientifiques. Et c'est pour cela que vraiment que je dis à la fin que vraiment, enfin, disons, les travaux sociologiques sont des travaux d'observation, sont des travaux d'interprétation et des travaux d'action. Bon, observation dans le sens où ils étudient les phénomènes sociaux et, comme dit Marcel Mauss, les phénomènes sociaux totaux. Il faut les étudier dans leur globalité avec les différents paramètres. L'interprétation, c'est qu'on retourne à notre cher Max Weber pour la méthode compréhensive. Et puis bien sûr, l'action, bien sûr, ces études, à quoi serviraient-ils s'ils ne serviraient pas à des actions qui sont en faveur vraiment de la majorité de la population. Donc, le rôle de la sociologie est vraiment crucial et nous devons œuvrer pour, disons, pour améliorer nos approches et pour améliorer aussi notre réflexion, pour aider aussi les jeunes sociologues à rayonner autrement et à étudier cette société de façon objective et scientifique. Et je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous entendre. شكرا على تذكيرنا بهذا المسار الحافل ديال السوسيولوجيا والعلوم الانسانيه بصفه واللي اليوم كتاكد الاستاذ الحاجه اليها، ولكن اخذ بعين الاعتبار النظريات الكبرى الاساسيه والمراجع الكبرى باش يمكن نقراو بها التعاملات ديالنا اليوم.